गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होंगे जिमें आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के विच समझा सी लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी तरह की सिमिलर जी टर्म है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल इनर्शिया की होंदा सी किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि जिस स्टेट के विच रही है उस स्टेट के विच रहे। उन्होंने अपने 3 टाइप्स समझा है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। मीन जी ऑबजैक्ट रैसट च है वो की ट्राई होंगी कि रैसट च ही रहे, जोड़ा ऑबजैक्ट मोशन च है वो की ट्राई होंगी कि हमेशा मोशन च ही रहे। तो जिस ऑबजैक्ट जिस स्पैसीफिक डायरैक्शन के मूव हो रहा है तो वो की ट्राई होंगी लगातार उस डायरैक्शन के मूव होंदा रहे। उसकी उस एबिलिटी का अपने नाम रखा सी अपने इनर्शिया। जोड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका की होंदा मीनिंग देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया is the ability of an body, of any body, to rotate about its axis of rotation। देखो इसका मीनिंग की होया, जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी की वह एबिलिटी है जिस दे नाल ओह जिस एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट हो रहा है लगातार उस एक्सिस के विच रोटेट होंदा रहे। जिवें देखो एग्जाम्पल की आती है, मेरे लवे कोई फैन है, ओके। हुण देखो जदों आपां फैन स्विच ऑफ होंदा उस तो बाद भी वो कुछ टाइम तक रोटेट होंदा रहिंदा ना, जानी कि ਉਹਦੀ की ट्राई है कि जिवें ਉਹ इनिशियली जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ते रोटेट हो रहा सी लगातार उसे एक्सिस ते रोटेट होंदा रहे। उस चीज़ का अपने के नाम रखा होंदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर तो समझ लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी की ਉਹ एबिलिटी है जिस दे नाल ਉਹ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंडिंग लगातार रिवॉल्व होंदा रहता है। जिन्ना ज़्यादा ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा उन्ना ही उसका ਜਿਹੜਾ आर पी एम है वो हाई होगा। मीनस आर पी एम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाल डायरैक्टली रिलेटेड है। ਹੁਣ ਬੱਚੋ आर पी एम की ਹੁੰਦਾ है? आर पी एम का मतलब ਹੁੰਦਾ है रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट मतलब ਉਹਦੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ रोटेशंस होंगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है, फिजिकल डेफिनेशन की होंगी है, हर बच्चे ਨੂੰ समझ आ गई ना। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जे आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यदा फिजिक्स के विच देखो की होंदा मैथड। मान लो मेरे लवे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, मैंने कोई रैंडम जी शेप मेरी सिलेक्ट होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ m1, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ m2, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ m3, m4, mn, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਸ m1 ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਸ m2 ਹੈ, m3 ਹੈ, ਓਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ए बी ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के सराउंडिंग अपना ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा। तो आपको डेफिनेशन की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमैटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चाहे इसमें एम आई के नाल लिख लो चाहे इसमें आई के नाल लिख लो, ये हमेशा इक्वल होगा एम आर स्केयर। एम की है उरे ओबियसली मास ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो उरे आर की होगा बच्चों, आर होगा उरे अपने लवे रेडियस ऑफ गायरेशन। आर की और अपने लवे रेडियस ऑफ गायरेशन। हुण देखो सिस्टम दे विच इन्ने पार्टिकल ने, जिस उन्हें इसका इनर्शिया निकालना है
ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮੀਸ਼ਨ mi ri ਦਾ ਸਕੇਅਰ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ, r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ it is the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation, from the axis of rotation, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਬੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ r1 r2 r3 ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਡਿਸਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰਸ on which movement of inertia depends, movement of inertia depends। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ, ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਊਗਾ, ਡਿਸਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ, ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ distribution of mass, distribution of mass about axis of rotation, about axis of rotation। ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ? ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਫੋਰਥ position and orientation of axis of rotation। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੱਚੇ? ਜਿਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੋਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਰੀ ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਰੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, distribution of mass about the axis of the rotation। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਸੁਣਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਮਾਸ m ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ A, ਇਹ ਹੈਗਾ B। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸ ਦਾ RPM ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਆਊਗਾ, A ਆਊਗਾ ਕਿ B ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਬਈ। ਸਿਮਰਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਤਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈंने ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ m ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ m ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈंने, distribution of mass about axis of rotation। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮਾਸ ਦੀ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਚ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। A ਚ ਹੋਲੋ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਇਹਦੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੀਨਿੰਗ, distribution of mass about the axis of rotation। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਇਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ। हाँ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਹੇ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, मैंने ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਮਲ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਕਸ ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ, ਅਗਲਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ rotational kinetic energy and movement of inertia and movement of inertia।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m1, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m2 ਅਪ ਟੂ mn ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ v1, ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ v2, ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ v1। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੈंने ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਵਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਲਝਾਉਣ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਥੋਂ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो ही मैं लिख लाना तराजू में क्या लिख लूंगा, हाफ m1 v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस हाफ m2 v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस हाफ m3 v3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ ਹਾਫ mn vn ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, v ਆਪਣਾ ਓਮੇਗਾ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਉਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਂਗਲ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਮੀਨਸ ਓਮੇਗਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, v ਤੇ r ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰ ਹਾਫ m1, v1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r1 ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ v ਓਮੇਗਾ r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚ ਸੇਮ, ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਉਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, r1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਫ m1 ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ r2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਉਰੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲੂੰ, ਹਾਫ mn ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ rn ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਫ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਮੀਸ਼ਨ mi ri ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮੀਸ਼ਨ mi ri ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ i ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਹਾਫ i ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ i ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤੇ i ਕੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। radius of gyration for center of mass।
शॉर्ट फॉर्म च अगे तो मैं लिखूंगा COM, एक बार मैं लिखता फॉर सेंटर ऑफ मास। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ MI/RI ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ M ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ R center of mass the square is equal to summation MI/RI ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇੰਜ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ M center of mass is equal to R center of the mass ਦਾ ਸਕੇਅਰ is equal to summation ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, M1 R1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, M2 R2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, M3 R3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ MN RN ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੈ, ਮਾਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ M1 M2 M3 ਅਪ ਟੂ MN, ਇਹ ਸਾਰਾ M ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। तो मैं कि लिख लाना M center of mass R center of mass the square is equal to MR1 the square MR2 the square plus MN RN the square। ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ M ਦੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਉਰੇ R ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, M ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ R1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ R2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ R3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪ ਟੂ RN ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਭਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ N ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ N ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ N ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੂ N ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ, M R ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ M ਹੈ ਤਾਂ N ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ NM, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, M is equal to NM। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ N ਹੈ N, ऊपर भी N नीचे भी N, थोड़ी राइटिंग रही है मेरी, ऊपर भी N नीचे भी N राजे। ओके, तो M N में की लिख लेना है, M लिख लेना है, और की आ जाऊगा R1 द स्केयर R2 द स्केयर अप टू RN द स्केयर अपॉन N। M ना M आपस च गया,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ RCOM ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ R1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, R2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, Rn ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ n। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਸਮੀਸ਼ਨ Ri ਸਕੇਅਰ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, n ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸਟੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਓਕੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਮੀਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ, ਓਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਸ m ਐਵੇਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ m ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ m ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫॉर ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਮੂਵ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਹੈ ਇਸ ਲੋਟ, ਓਕੇ, ਪੂਰੇ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਡ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਜ਼ੈਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ I1, ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IZ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ IX ਪਲਸ IY ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ the movement of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹੀ ਦੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ Z ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੋਚੋ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ Z ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ X ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Z ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਐਕਸਿਸ ਉਂਗਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ, IX ਨਾਲ, IY ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆਵਲੀ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ IZ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ IX ਪਲਸ IY ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ I ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ICOM ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ D ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ I ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ M ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ, ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ, ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ, ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਹਜੇ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਓਕੇ 11th ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ